जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 14 में स्वाध्याय 14.5 में हवे आपणे दाखला नंबर 5 जोईए। तो आपने शू रकम आपी है कि 6.1 सेंटीमीटर लंबाईनो रेखाखंड PQ जेनो व्यास है तेवुं वर्तुळ दोरो। बराबर 6.1 सेंटीमीटर लंबाईनो आपणे व्यास दौरवानो छे। बराबर व्यास विषे आपने खबर है कि व्यास एटले शू। बराबर आपणे प्रथम सत्र में भणी गया। बराबर जेम के अहींया आपणे वर्तुळ दौरीए। बराबर आ जे छे वर्तुळनुं केंद्र छे, तो आवी रीते आपणे वर्तुळ दौरीए छीए। बराबर आ वर्तुळना केंद्रमांथी वर्तुळ परना कोईपण बिंदुने आपणे जोड़ीशुं तो आपणे शुं मळशे? आ जे छे त्रिज्या छे। बराबर रेडियस अने वर्तुळ परना बे बिंदुओने जोड़ीशुं अने वर्तुळना केंद्रमांथी पसार थती मोटामां मोटी जीवा। बराबर एटले डायामीटर आ जे छे व्यास छे। तो आ व्यास जे छे ए आपणे दौरवानो छे। शुं कीधुं छे आपणे के 6.1 सेंटीमीटर लंबाईनो रेखाखंड PQ जेनो व्यास छे तेवुं वर्तुळ दोरो। बराबर हवे आपणे व्यासनुं माप आपी दीधुं छे। केटलुं छे? 6.1। बराबर एटले आपणे पहेला 6.1 सेंटीमीटरनो व्यास दोरी लईए। बराबर अहींयाथी 6.1 सुधी। बराबर अहींया सुधीनो आपणे आ व्यास जे छे ए दोरी लीधो। बराबर छे। हवे आपणे शुं करवानुं छे? बंने बिंदुओनुं नाम शुं कीधुं छे आपणने? P अने Q। बराबर P अने Q नाम कीधुं छे। हवे आपणे आ जे छे ए आपणुं माप केटलुं छे? 6.1 सेंटीमीटर। बराबर हवे आपणे बंने बिंदुओ परथी उपर अने नीचे चाप मारीशुं एटले आपणने शुं मळशे? वर्तुळनुं केंद्र जे छे ए मळशे। बराबर अहींयाथी आपणे अहींया उपर एक चाप मारीशुं, एवो ज चाप आपणे नीचे मारीशुं। बराबर एवी रीते पछी आपणे P बिंदु लईशुं एटले वाराफरती आपणे बे बिंदुओ लेवाना छे। बराबर आ रीते आपणे बंने चाप मारी लीधा। हवे आ जे बंने चाप मार्या छे ए बंनेने आपणे जॉइंट करी देवाना छे। बराबर अहींयाथी आपणे आ रीते जॉइंट करीशुं। बराबर आ रीते जॉइंट करी दीधा आपणे। हवे आ जे छे ए आपणने शुं मळशे? वर्तुळनुं केंद्र। बराबर आने आपणे O नाम आपी दईए। आ जे आपणने आप्यो छे व्यासनुं माप केटलुं आप्युं छे? 6.1 सेंटीमीटर। तो आ व्यास जे छे एना बे सरखा भाग जे छे ए थई गया। बराबर एक आ भाग अने एक आ भाग एटले वर्तुळ जे छे अहींयाथी पसार थशे। बराबर तो आपणे त्रिज्या केटली लेवानी छे? त्रिज्या जे छे P थी O सुधीनी आवशे। बराबर एटले आपणे आटલું माप लई अने वर्तुळ जे छे ए दौरवानुं छे। बराबर तो आपणे અહીંથી અહીં સુધીનું આટલું માપ લીધું। હવે આપણે વર્તુળ દોરી શકીએ। બરાબર આપણને કીધું છે કે વર્તુળ દોરો। बराबर है। तो आ जे छे ए आपणुं मांग्या मुजबनुं वर्तुळ छे। बराबर पहला आपणने व्यास दौरवा कीधो छे। आपणे पहला व्यास दौरी नाख्यो। बराबर पछी आपणे P परथी अने Q परथी उपर नीचे बंने बाजू चाप मारवाना छे अने बंनेने जॉइंट करवाना छे एटले आपणने एक्जेक्ट जे केंद्र छे। बराबर ए वर्तुळनुं आपणे शोधवुं पड़शे ने तो ज आपणे वर्तुळ दौरी शकीए। एटले आ रीते आपणे केंद्र शोध्युं अने पछी आटली आपणे त्रिज्या लई वर्तुळ दौर्युं। बराबर आ जे छे ए आपणुं मांग्या मुजबनुं वर्तुळ छे। बराबर पछी आपणे जोईए पछी शुं छे के केंद्र C अने त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर वाळुं वर्तुळ रचो। तेनी कोईपण जीवा रेखाखंड AB दोरो। रेखाखंड AB नो लंब द्विभाजक रचो अने ते C मांथी पसार थाय छे कि केम ते चकासो। बराबर केंद्र आपणे शुं लेवानुं छे? C अने त्रिज्या केटली लेवानी छे? 3.4 सेंटीमीटर। बराबर आपणे अहींया माहिती आपी होय ए प्रमाणे ज आपणे जवानुं छे। तो
પહેલાં આપણને શું કીધું છે કે એક કેન્દ્ર સી લો, બરાબર. અહીંયા આપણે એક કેન્દ્ર લઈ લઈએ, બરાબર. આ આપણે કેન્દ્ર લીધું, આને શું નામ આપવાનું છે? કેન્દ્ર સી, બરાબર. કેન્દ્ર સી લો અને ત્રિજ્યા 3.4. હવે ત્રિજ્યા આપણે લેવાની છે 3.4 સેન્ટીમીટર, બરાબર. અહીંયાથી આપણે અહીં સુધી ત્રિજ્યા લઈશું 3.4 સેન્ટીમીટર થઈ ગઈ, બરાબર. 3.4 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ રચો. હવે આપણે વર્તુળની રચના કરી લઈશું. પહેલાં કેન્દ્ર પરથી આપણે વર્તુળ દોરીશું, બરાબર. આપણે જેમ રચના દોરતા જઈએ છીએ એમ તમારે મુદ્દા જે છે એ લખતા જવાના છે, બરાબર. વર્તુળ રચાઈ ગયું. તેની કોઈ પણ જીવા રેખાખંડ AB દોરો. હવે કોઈ પણ જીવા, બરાબર. જીવા એટલે શું? કે વર્તુળના કોઈ પણ બે બિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ, બરાબર. વર્તુળમાં આપણે ધારો કે આ વર્તુળ છે, આ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે, બરાબર. વર્તુળના કોઈ પણ બે બિંદુઓને આપણે જોડીશું તો આપણને શું મળશે? જીવા, બરાબર. જીવા આપણે ગમે તે બાજુથી આ રીતે દોરી શકીએ. વર્તુળના કેન્દ્ર વ્યાસ જે છે વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી મોટામાં મોટી જીવા છે. હવે શું કીધું છે કે જીવા દોરો, બરાબર. રેખાખંડ AB આપણે અહીંયા જીવા દોરીએ, એક અહીંયા દોરી લઈએ, બરાબર છે. નીચેની બાજુ આ એક આપણે જીવા દોરી. જીવા જે છે એને શું નામ આપવાનું છે? રેખાખંડ AB, બરાબર. આપણે નામ બી આપી દઈએ કે રેખાખંડ AB છે, બરાબર. હવે રેખાખંડ AB નો લંબ દ્વિભાજક રચો અને તે C માંથી પસાર થાય છે કે કેમ તે ચકાસો, બરાબર. હવે એનો લંબ દ્વિભાજક જે છે એ આપણે દોરવાનો છે. હવે શું કરીશું? આપણે અહીંયાથી થોડું વધારે જે જીવા જે છે એ અડધી થાય એના કરતાં થોડું વધારે માપ જે છે એ આપણે આ રીતે લઈશું, બરાબર. હવે આ બંને બિંદુઓ જે છે તેના પરથી આપણે ચાપ મારીશું, બરાબર. ઉપર અને નીચે આપણે ચાપ મારીશું. આ રીતે આપણે ચાપ મારવાના છે, બરાબર. અને શું કીધું છે કે રેખાખંડ AB નો લંબ દ્વિભાજક રચો અને તે સીમાંથી કેન્દ્ર સીમાંથી પસાર થાય છે કે કેમ તે ચકાસો, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે રેખાખંડ જે છે એ દોરવાનો, તેનો લંબ દ્વિભાજક જે છે એ દોરવાનો છે, બરાબર. અને તે કેન્દ્ર સીમાંથી પસાર થાય છે કે નહીં તે ચકાસવાનું છે, બરાબર. તો આ જે છે કેન્દ્ર સીમાંથી પસાર થાય છે, બરાબર. અહીંયા આપણે સી દોર્યું, સીમાંથી પસાર થાય છે, બરાબર છે. આ કેન્દ્ર જે છે સી છે. તો આવી રીતે આ જે રચના છે એ પણ અહીંયા આપણી પૂરી થાય છે, બરાબર. બાકીની જે રચનાઓ છે એ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર છે. હવે પછી શું છે કે 75 સ્વાધ્યાય 14.6 છે, બરાબર. 14.6માં હવે આપણે જોઈએ તો 75 માપનો ખૂણો POQ દોરો અને તેની સમમિતિની રેખા દોરો, બરાબર. હવે આપણે પરિકર અને માપપટ્ટી અને આ પરિકર જે છે તેનો ઉપયોગ કરી અને આટલા માપનો ખૂણો જે છે એ દોરવાનો છે, બરાબર. તો આ માપના ખૂણા દોરવા હોય કોઈ પણ માપના તો આપણે શું કરવાનું? પહેલાં આપણે આ રીતે એક કિરણ દોરી દેવાનું છે, બરાબર. કિરણ આપણે દોરીશું એક. અહીંયાથી આપણે આ રીતે લીધું, બરાબર. હવે આને આપણે O નામ આપી દઈએ, બરાબર છે. હવે શું કરવાનું છે? અહીંયાથી આપણે એક ચાપ દોરવાનો છે, બરાબર. અહીંયાથી આપણે એક ચાપ દોરીશું. ખૂણો જ્યારે આપણે દોરવાનો હોય ત્યારે આ રીતે આપણે એક ચાપ દોરી લેવાનો, બરાબર. હવે આ જે આપણે ચાપ દોરીએ છીએ અહીંયાથી માપ લઈને એ માપ બદલ્યા વગર આપણે એક ચાપ અહીંયાથી દોરવાનો છે અહીં સુધી, બરાબર. પછી બીજો ચાપ આપણે અહીંથી લઈશું અહીં સુધીનો, બરાબર.
હવે આ જે ખૂણો જે છે આપણે અહીંયા હવે રેખા દોરવાની છે, બરાબર, કિરણ દોરવાનું છે અહીંયા, તો અહીંથી પસાર થશે, બરાબર છે, અને બીજું આપણે અહીંથી દોરીશું, બરાબર, અહીંયાથી પસાર થાય છે. હવે આપણે કેટલા અંશનો ખૂણો રચવાનો છે? તો 75 અંશનો ખૂણો આપણે રચવાનો છે, બરાબર. આ જે ખૂણો છે એ કેટલા માપનો છે? આખો ખૂણો આપણે લઈશું તો 120 અંશનો થશે, અને આપણે ખાલી આટલો ખૂણો લઈશું તો 60 અંશનો થશે, બરાબર. એક ખૂણો, આટલો ખૂણો જે છે 60 અંશનો થશે અને આખો ખૂણો 120 અંશનો થશે, બરાબર. હવે આપણે આમાંથી 90 અંશના ખૂણાની રચના કરીએ, બરાબર. તો અહીંથી આપણે એક ચાપ મારીશું, બરાબર. બીજો ચાપ આપણે અહીંયા 120 પરથી મારીશું આ રીતે. તો અહીંયા કાટખૂણાની રચના થશે, બરાબર. 90 અંશનો ખૂણો રચાશે. અહીંયા આપણે દોરીશું તો આ જે છે 90 અંશનો ખૂણો છે, બરાબર. હવે આ જે છે 60 અંશનો ખૂણો છે, તો 60 કરતાં અહીંયા આપણે કયા ખૂણાની રચના કરવાની છે? 75 અંશના, એટલે 60 કરતાં વધારે અને 90 કરતાં ઓછો એવો ખૂણો આપણે રચવાનો છે, બરાબર. તો આપણે એક ચાપ જે છે અહીંયાથી મારીશું, અહીંયાથી એક ચાપ મારીએ, બરાબર. બીજો ચાપ આપણે અહીંયા 90 પરથી અહીંયાથી મારીશું, એક ચાપ અહીંયાથી, બરાબર, અને એક ચાપ અહીંયા 90 પરથી. તો આ બંને ચાપ જે છે અહીંયા ભેગા થાય છે. હવે અહીંયાથી આપણે લાઈન દોરીશું આ ચાપમાંથી, તો આ જે છે એ 75 અંશનો ખૂણો છે એમ કહેવાય, બરાબર. આ જે છે કેટલા અંશનો ખૂણો છે? 75. અહીંયા આપણને આટલો ખૂણો જે છે એ 75 અંશનો આખો ખૂણો થશે, બરાબર. અહીંયાથી અહીંયા હવે શું કીધું છે કે અને તેની સમમિતિની રેખા દોરો, બરાબર. આ બંને જે આપણે દોર્યા છે 75 અંશનો ખૂણો, તેની સમમિતિની રેખા આપણે દોરવાની છે, બરાબર. સમમિતિની રેખા દોરવા માટે શું કરીશું? હવે સમમિતિની રેખા એટલે કે આટલો ખૂણો આપણે જોવાનો છે, બરાબર. આ જે છે જોવાનો છે આટલો ખૂણો, એના સરખા બરાબર 2 સરખા ભાગ થાય એવી આપણે રેખા દોરવાની છે. તો આપણે એક ચાપ જે છે એ અહીંયાથી મારીશું આમ, અને બીજો ચાપ જે છે એ આપણે અહીંયાથી મારીશું, બરાબર. તો આમાંથી આપણે એક રેખા દોરીશું, બરાબર. તો આ જે છે એ લગભગ બંનેના સરખા ભાગ કરે છે, બરાબર. આ જે છે સમમિતિની રેખા છે, બરાબર. આ જે છે સમમિતિની રેખા છે, કારણ કે 75 માપનો ખૂણો આપણે ક્યાં દોર્યો? આ જે છે 75 અંશ છે, બરાબર. આ જે છે સમમિતિની રેખા છે, આ આપણે જોવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે આ જે 75 અંશના માપનો ખૂણો છે એ પરિકર અને માપપટ્ટીની મદદથી દોરી શકીએ, બરાબર. તમારે ઘરે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર છે. હવે પછીનો દાખલો જોઈએ. તો પછી છે કે એક કાટખૂણો દોરો અને તેના લંબ દ્વિભાજકની રચના કરો, બરાબર. લંબ દ્વિભાજક એટલે કે તેનો સરખા ભાગ થતા હોય એવી રચના કરો, બરાબર. તો પહેલાં તો આપણે આ રીતે એક રેખા કિરણ જે છે દોરી લેવાનું છે, બરાબર. આપણે આ રીતે એક કિરણ દોરીશું, બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આગળ તમને કીધું હતું એમ કે અહીંયાથી
આ રીતે આપણે ચાપ લેવાનો છે, બરાબર। હવે આપણે અહીંથી એક ચાપ મારીશું। આ ચાપ આપણે ગઈ જે રચના છે એમાં માર્યો તો, બરાબર। ફરી અહીંયાથી એક ચાપ મારીશું, બરાબર। આ જે છે 60નો ચાપ છે અને આ 120નો ચાપ છે, બરાબર। તો આ બંને ચાપ આપણે અહીંયાથી આમ મારીશું, બરાબર, ઉપર। તો આ જે છે એ 90° ખૂણાની રચના થશે, બરાબર છે। હવે અહીંયાથી આપણે રેખા દોરી લઈએ, બરાબર। તો આ જે છે એ 90°નો ખૂણો છે, બરાબર। આ જે છે કાટખૂણાની રચના થઈ ગઈ એલ આકાર, બરાબર। હવે પણ આપણને બીજું શું કીધું છે કે કાટખૂણો દોરો અને તેના લંબ દ્વિભાજકની રચના કરો, એટલે કે તેના બે સરખા ભાગ થતા હોય એવા લંબ દ્વિભાજકની રચના કરો। તો તેના માટે આપણે શું કરીશું, આપણે એક ચાપ જે છે એ અહીંયાથી મારીશું, બરાબર। બીજો ચાપ જે છે અહીંયા 90° પરથી લઈશું, બરાબર। એક ચાપ આપણે અહીંયાથી મારવાનો છે, પાયાનું આ જે કિરણ છે ત્યાંથી, અને એક ચાપ જે છે અહીંયા કાટખૂણાની જે રચના થાય છે, બરાબર, અહીંયા ઉપર જે ચાપમાંથી જે કિરણ પસાર થાય છે ત્યાંથી મારવાની છે, બરાબર। હવે આને આપણે જોઈન્ટ કરી લઈએ, બરાબર। આ ચાપમાંથી પસાર થતું કિરણ આપણે દોરીએ તો આ રીતે લંબ દ્વિભાજક જે છે તેની રચના થાય છે, બરાબર। બે સરખા ભાગ થાય છે 90°ના, બરાબર, 45-45°ના। તો આ રીતે આ કાટખૂણો દોરી અને તેના લંબ દ્વિભાજકની આપણે રચના કરવાની છે, બરાબર। પછી છે કે માપપટ્ટી અને પરિકરના ઉપયોગથી નીચેના માપના ખૂણાઓની રચના કરો, બરાબર। અહીંયા 60°નો ખૂણો જે છે એની આપણે રચના કરવાની છે। તો આ જે આકૃતિ છે તેમાં રચનાના મુદ્દા જે છે એ જાતે આપણે લખવાના છે, બરાબર, કારણ કે આપણી જોડે સમય ઓછો છે, એટલે મુદ્દા જે છે એ આપણે રચના જેમ જેમ દોરતા જઈએ એમ એમ મુદ્દા લખતા જવાનું છે, બરાબર। આ રીતે આપણે પહેલાં પાયાનું કિરણ દોરીશું, બરાબર। આને આપણે ગમે તે નામ આપી શકીએ, બરાબર। અહીંયા આપણે ઓ નામ આપીએ। હવે અહીંયાથી આપણે આટલું દોરી નાખવાનું, બરાબર છે। દરેકમાં આપણે ખૂણો દોરવાનો હોય તો આપણે આ દોરવાનું છે। પછી આપણે આ જે માપ લીધું, બરાબર, એ માપ જે છે એ આપણે બદલવાનું નથી, એ જ માપ આપણે રહેવા દેવાનું છે। પછી અહીંયાથી આપણે આમ ચાપ મારીશું તો આ ખૂણો જે છે એ આપણે કેટલા અંશનો દોરીએ છીએ, તો 60°નો ખૂણો જે છે એ આપણને મળે છે, બરાબર। એટલે અહીંયાથી આપણે પસાર થતી રેખા આ રીતે દોરીશું તો આ જે છે એ 60°ના માપના ખૂણાની રચના થાય છે, બરાબર। અને ફરીથી આપણે ત્રિજ્યા બદલ્યા વગર અહીંયાથી અહીંયા સુધી ચાપ મારીશું તો એ ખૂણો કેટલા અંશનો થશે, 120°નો, બરાબર। અને 120 અને 60°ના ખૂણા પરથી આપણે અહીંયા ચાપ મારીશું તો આ રીતે તો 90°ના ખૂણાની રચના થાય છે, બરાબર। તો આ જે છે એ 60°નો ખૂણો છે, આ 60°નો ખૂણો છે, બરાબર। એવી રીતે આપણે 30°નો ખૂણો દોરવાનો છે, બરાબર। હવે આપણે બી લઈએ તો અહીંયા બી છે 30°, બરાબર। 30°નો ખૂણો આપણે દોરીએ તો પહેલાં આપણે આ રીતે કિરણ દોરી નાખવાનું છે, બરાબર। અહીંયા આપણે બિંદુ લઈ લઈએ, બિંદુ એ લઈએ, બરાબર। અહીંયાથી આપણે આ રીતે ત્રિજ્યા પહેલાં લઈ લઈશું, બરાબર। હવે આ બદલ્યા
વગર, આ માપ બદલ્યા વગર આપણે ફરીથી અહીંથી ચાપ મારીશું, બરાબર. અહીંયાથી આપણે ચાપ આમ મારીશું તો આ જે છે કેટલા અંશનો ખૂણો થશે? 60 અંશનો ખૂણો થશે, બરાબર. આ જે છે 60 અંશનો ખૂણો થાય છે. અહીંયાથી આપણે દોરી લઈએ, બરાબર. હવે 60નો આપણે કેટલા અંશનો ખૂણો દોરવાનો છે? 30 અંશનો, બરાબર. તો આ બંને પરથી હવે આપણે ચાપ મારીશું. એક ચાપ અહીંયાથી મારીશું, એક ચાપ અહીંયા 60 પરથી મારીશું, એટલે આપણને 30 અંશનો ખૂણો જે છે એ મળશે, બરાબર. બીજો ચાપ આપણે અહીંયાથી મારીશું. તો હવે આમાંથી આપણે 60નો લંબ દ્વિભાજક, બરાબર, એના સરખા 2 ભાગ કરીએ આપણે તો કેટલા અંશનો ખૂણો મળે આપણને? 30 અંશનો ખૂણો મળે, બરાબર. તો આ જે છે એ કેટલા અંશનો ખૂણો છે? આ 30 અંશનો ખૂણો છે, બરાબર. આ જે છે 30 અંશનો ખૂણો છે. હવે 90 અંશનો ખૂણો તો આપણે દોર્યો, બરાબર. 90 અંશનો ખૂણો આપણે આ રીતે દોરવાનો છે. 60 અને 120 પરથી આપણે ચાપ મારીશું એટલે આપણને 90 અંશનો ખૂણો જે છે એ મળશે, બરાબર. હવે બીજું જોઈએ આપણે 120 અંશનો ખૂણો, બરાબર. ડી છે 120 અંશનો ખૂણો, તો એ પણ આપણને આવડે છે, બરાબર. આપણે અહીંયાથી એક રેખા દોરીશું, બરાબર. એક કિરણ આપણે અહીંયાથી આ રીતે દોરી લેવાનું છે. હવે અહીંયાથી આપણે શું કરવાનું છે? ચાપ મારવાનો છે, બરાબર. અહીંથી આપણે આ રીતે ચાપ મારીશું, બરાબર. અહીંયાથી આ રીતે આપણે ચાપ માર્યો. હવે આ માપ જે છે એ આપણે બદલવાનું નથી. ફરીથી આપણે અહીંથી લઈ અહીં સુધી ચાપ મારીશું તો આપણને ખબર છે કે આ કેટલા અંશનો ખૂણો છે? 60 અંશનો. ફરીથી આપણે અહીંયાથી આ 60 પરથી ફરી ચાપ મારવાનો છે, તો અહીંયા ફરીથી આપણે ચાપ મારીશું તો આ જે ખૂણો છે એ કેટલા અંશનો થશે? 120 અંશનો ખૂણો થાય છે, બરાબર. અહીંયાથી ચાપમાંથી પસાર થાય એવું કિરણ આપણે દોરી લેવાનું છે, બરાબર. તમે પરિકોણ માપકની મદદથી આ જે ખૂણા છે એ તમે માપી શકો છો, બરાબર. આ જે છે અહીંયા આપણે કોઈક નામ આપી દઈએ O, બરાબર. અહીંયા નામ આપી દઈએ A અને અહીંયા નામ આપી દઈએ B, બરાબર. તો આ જે ખૂણો છે આખો એ કેટલા અંશનો છે? 120 અંશનો ખૂણો છે, બરાબર. એવી રીતે હવે 45 અંશનો ખૂણો જોઈએ, બરાબર. હવે આપણે E જોઈ લઈએ, બરાબર. કેટલા અંશનો ખૂણો છે? 45 અંશનો, બરાબર. 45 અંશ એટલે કેટલું માપ? તો 90 કરતાં અડધું માપ, બરાબર. એટલે 90ના 2 સરખા ભાગ થાય એવી રીતે આપણે દોરવાનું છે, બરાબર. બરાબર છે. હવે આમાંથી પસાર થાય એવું આપણે શું દોરવાનું છે? આ રીતે એક ચાપ દોરી લેવાનો, બરાબર. જે માપનો ખૂણો પૂછ્યો હોય એના માટે. હવે ડાયરેક્ટ આપણે મેળવી શકીએ નહીં, બરાબર. એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? પહેલાં 90 અંશના ખૂણા પર જવું પડશે, બરાબર. પછી 90નો દ્વિભાજક આપણે દોરીશું. આ જે છે 60નો ખૂણો, બરાબર. આમાંથી પસાર થયો દોરીશું તો આ 120નો. હવે એક ચાપ આપણે ઉપર મારીશું 60માંથી, બીજો ચાપ આપણે મારીશું ઉપર 120માંથી, બરાબર. હવે આ બંનેને આપણે જોઈન્ટ કરીશું. અહીંયાથી આપણે આ રીતે જોઈન્ટ કરીશું, બરાબર. ચાપમાંથી પસાર થાય તો આ જે છે એ કેટલા અંશનો ખૂણો છે? આ જે ખૂણો છે એ 90 અંશનો ખૂણો છે, બરાબર. હવે આપણે અહીંયાથી એક ચાપ મારીશું, એક ચાપ અહીંયાથી મારીશું, બરાબર. બીજો ચાપ જે છે એ આપણે અહીંયાથી મારીશું આ રીતે. હવે આ બંનેમાંથી પસાર થાય એવું કિરણ આપણે દોરીશું, બરાબર. આમાંથી પસાર થાય એવું. હા, તો આ જે છે એ કેટલા અંશનો ખૂણો છે? 45 અંશનો ખૂણો છે, બરાબર. આવી રીતે આપણે 45 અંશના ખૂણાની રચના કરી શકીએ છીએ, બરાબર.
તો આવી રીતે આપણે આ જે ખૂણાઓ જે છે એ માપપટ્ટી અને પરિકરનો ઉપયોગ કરી અને દોરવાના છે, બરાબર. કોણ માપકની મદદથી પણ આપણે આ ખૂણાઓ જે છે એ દોરી શકીએ, બરાબર છે. તો બાકી જે છે એ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર. તો આપણું આ જે પ્રકરણ જે છે એ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ, બરાબર. અહીંયા શું કીધું છે કે 135 માપનો ખૂણો દોરો અને તેને દુભાગો, બરાબર. તો આ જે અમુક ખૂણા જે છે એ આપણે કોણ માપકની મદદથી દોરવાના છે, બરાબર. આમાં જે ખૂણા બાકી છે એ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરાબર. આપણું પ્રકરણ જે છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે, બરાબર છે. જય મહારાજ.